کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال. اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں قدم قدم پہ. بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے. سفر کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو. یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے. ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے. ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. ان کا کام صرف نظر بد ہے. سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے. پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال. اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ، ایک دم دیوار پھٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں. میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی. 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا. ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے. ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر. اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے. کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی، اور کسی کے طلاقیں، اور کسی کے جھگڑے، اور کسی کی لڑائیاں، اور کہیں نفرتیں، اور کہیں خون ریزی، اور کہیں کیا 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 کیا. لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے. غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. میرے حضور کا فرمان ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اور نظر کو 3 چیزیں، نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے. پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے. سب سے پہلے کلام الہی، دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں. اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے. اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں. جن بزرگوں سے میری نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں. نگاہ دعا فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے چاہتے. اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں. ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے. میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، وہ عربی جاننے والے تھے. نہیں، کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی. اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض. شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے. ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے. ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے. سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے. اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے. 2 نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے. تو اس نے کہا پتھر توڑ،
क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा और ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, वो रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अगर नजर बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें, सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का। जैसे बास जिन्नात, उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को और दुकान मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिर थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारी और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हैं। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे पूरा साल। अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेज़े पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आप, एकदम दीवार फटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है, अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000। अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए, छोड़ दे, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए, और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाए। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना, उसके सारे निजाम और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है। इंशाअल्लाह तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी, और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें,
اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں۔ اگر سورت قریش یقین سے پڑھ لیں، سورت قریش اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت۔ فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے۔ کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے بھی۔ اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں۔ اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے۔ آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد عبادت رکھتا تھا، عالم علم رکھتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا۔ عشق مانتا ہے حکم کو بغیر دلیل کے، بغیر حکم کو مانتا ہے۔ اس رب نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہی رب ہے کہتے ہیں آج میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت حکم اصل ہوتا ہے۔ ابا ہو گیا بوڑھا، بادشاہت کی ترتیب بنی، شہزادہ آیا حضرت کے پاس، دعا فرما دیجیے۔ فرمایا میں چارپائی پہ حضرت بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں بیٹھے تھے، فرمایا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں حضرت ادب کا معاملہ ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، دوسرا بھائی آ گیا۔ حضرت نے حضرت کے حکم کو حکم سمجھا، حکم کو حکم سمجھا،
हुक्म मान के चला, दुआ दे दी, 52 साल हुकूमत कर दी औरंगजेब आलम की। शैतान हुक्म को हुक्म समझता। उसने कहा मैं इल्म में ज्यादा हूं, एक मार्फत में ज्यादा हूं, राज और रमूज कायनात के निजाम को मैं जानता हूं, मेरा इल्म ज्यादा है, मेरी मार्फत ज्यादा है, मेरी इबादत ज्यादा है। जमीन का कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने इबादत न की हो। उसको इल्म का तकब्बर मार गया, उसको मार्फत का गर्रा मार गया, उसको इबादत का होना मार गया। अगर वो आशिक होता, इश्क होता, तो वो सिर्फ एक बात कहता कि मेरे सामने हुक्म की हैसियत है। किसकी? बस हुक्म की हैसियत है। इस वक्त हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना। आज वही रब कहते हैं कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं। अल्लाह ने रखा ही नहीं। वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गल्बा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाएं। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा है। फरिश्तों में तो है ये चीज है ही नहीं। फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी के बर्दाश्त पे अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो मेरा फरिश्ता है, लेकिन ये इंसान जिसके अंदर सारी जरूरतें और मजबूरियां मैंने रख दी हैं, फिर जब ये मेरी इताअत पे आता है, इसके बारे में एक लफ्ज सुना होगा कि फरिश्ता नुमा इंसान है। इसके अंदर सारी मजबूरियां, माजूरियां रखती हैं, फिर भी मेरी मान के चले, फिर भी मुझे मान के चले। और मेरी इताअत में अपने आप को छोटा बना दे। वो कौन सा लश्कर था जो हुजूर ने भेजा और कौन उसका अमीर था? उसामा बिन ज़ैद। और बड़ी बड़ी हस्तियां उसके लश्कर में उनके मामूर थे, वो लश्कर के अमीर थे। छोटी उम्र थी उनकी, उम्र छोटी थी। उनसे 40-40 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। 50 साल 35 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे जिन्होंने जिंदगियां आका के कदमों में गुजारी। पर मेरे हुजूर ने
उन्हें लश्कर का अमीर बनाया। और ये आने वाली जिंदगी में एक सबक है, ख्याल करना, अगर लश्कर का अमीर, जमात का अमीर, तस्बीह खाने का अमीर और फुकरा की जमात का अमीर, रूहानियत की जमात का अमीर, तरीकत और सूफियत की जमात का अमीर, अगर किसी ऐसे को बना दिया जाए, तुम उसमें उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, मार्फत में बड़े हो, इबादत में बड़े हो, वहां इताअत करके चलना, इताअत करके चलना, इताअत करके चलना। 91 में मेरे हजरत ने मुझे खिलाफत दी, 97 तक मैं किसी को बैत नहीं करता था, जरूरत ही नहीं होती थी। मैं कौन, मेरी क्या हैसियत। बार बार हजरत ख्वाब में आके फरमाते, मैंने तुझे अमानत दी है और सिर्फ तुझे दी है, तुझे दी। मेरे हजरत ने तो गुमनाम जिंदगी गुजारी थी। मुझे तो इब्तदाई सालों में बेशुमार लोगों की तरफ से है, इसका कोई पीर नहीं, इसका कोई ना, ये किसी का खलीफा है, ऐसी कहानी है इसकी। 97 में जाके मैंने बैत की और आज भी हजरत के हाथ पे बैत करता हूं, बड़ों के हाथ में बैत करता हूं। आप मेरी बैत के कलिमात सुनेंगे तो आपको मेरी गहराई में है। मैं एक कलिमात कहता हूं, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, ये अल्फाज कहता हूं। जिंदगी में सफर इश्क से तय होता है, अकल वाले हार जाते हैं। कितनी चीजें हैं जो अकल में समझ नहीं आती। ये बंदा रिजालुल गैब हो सकता है, ये अच्छा, ये बंदा बुजुर्ग है, ये बंदा आज मेरे काफिले का जिम्मेदार होगा, ये बंदा तस्बीहाने के निजाम का जिम्मेदार ये बंदा है। इल्म मेरा ज्यादा है, इबादत मेरी ज्यादा है, राज रमूज इसरार लाहूत मलाकूत जबरूत मार्फत मेरी ज्यादा है। या ये नहीं देखा जाता, या हुक्म को देखा जाता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखा जाता है, देखता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखता है, इश्क हमेशा हुक्म को देखता है। और जब बंदा इश्क की दुनिया पे चलता है, अल्लाह उसको मार्फत के समंदर देते हैं। और बाज़ औक़ात मार्फत का समंदर उसके पास होता है और वो किसी साहिब मनसब होता है, खुद उसे पता ही नहीं होता, और अल्लाह उसके जरिए से काम भी ले रहे होते हैं। हाँ, खुद उसे पता नहीं होता और अल्लाह उसके जरिए से काम ले रहे होते हैं। अल्लाह ने उसको साहिब मनसब बनाया होता है, जिसे रिजालुल गैब कहते हैं। इश्क के सफर में लोग लाख दलीलें दे, कहां फंस गया। मैं एक जगह था, सुनने का वाकया है। मैं कहीं गया, कुछ हजरात बहुत सारे बैठे थे, बीच में जितने बंदे थे ना, उनके चेहरे मैंने देखे परेशान थे। उनमें से ना एक बंदा था जो बदमाशी की दुनिया, दहशत की दुनिया में आगे था। रब ने उसका दिल बदला, दिल तो अल्लाह के कब्जे में। मैंने उससे पूछा तो गुस्से से एक बंदे के बारे में कहने लगा। वो बंदा मेरा शहरदार, मोहल्लेदार था। आपके जाने के बाद इसने सबको इकट्ठा किया है और सबको इकट्ठा करने के बाद कहा है, कहां फंस गए हो, निकलो यहां से। ये 2 नंबर आदमी है। ये कहते हैं मेरा एक पीर है, खलीफा है। ना इसका कोई पीर है, ना ये किसी का खलीफा है। और पीर अगर बनाना है, कोई 80 साल से आगे के बंदे बुजुर्ग को तलाश करो। 80 साल से नीचे तो बंदा पीर होता ही नहीं। और उसने दलीलें दी। मुझे कहने लगा, फिर मैंने औरों को बुलाया, मैंने किसने क्या क्या कहा।
मैंने कहा मेरा हुक्म है, जो कहा है बताओ। फिर उन्होंने बताया हर वो घटिया बात जो मेरे बारे में थी उसने बयान की। उसने सच कहा होगा। वो जो उस दुनिया का बंदा था वो कहने लगा मैं तो ये दुनिया छोड़ के आपकी वजह से यहां आया हूं। ये मुझे आपके बारे में कहते हैं आप 2 नंबर है। मैं 2 नंबर जिंदगी तो छोड़ी मैंने आपकी वजह से है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा ठीक है, इसको ना छोड़, फिर मुझे छोड़ जाओ। नहीं। मैंने कहा हमारी ये जिंदगी है ही नहीं। मार दो, मर जाओ, मुकाबला, सड़कें ब्लॉक कर दो, झंडे लेके, गत्ते लेके, प्ले कार्ड लेके सड़कों पे निकलो। ये हमारी जिंदगी नहीं है ना। हमें पहले दिन ये सबक दिए, बादशाहों को गालियां दो, हुक्मरानों को, तबसरे करो, तबसरे देखो, तबसरे सुनो, पार्टियों के आपस में मुकाबले देखो। ये तो हमारी जिंदगी नहीं। हालात हाज़िरा हमारा मौजू नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका मुकाबला उससे बदला लेता है तो उसी का हो जा, फिर मेरा नहीं। ये बात होगी कोई 30-35 साल पुरानी, अंदाजा 30 साल पुरानी। वो आज भी बंदा मेरा मुखालिफ है। वो जिसने सबको इंजेक्शन लगाया था ताकत का टीका था और मोटी सुई का था, हड्डियों के अंदर जाता था ताकि हड्डियां भी मजबूत रहें। जब इंसान में इश्क होता है फिर उसे जितने इंजेक्शन लगते रहे, हर ताकत के इंजेक्शन में उसका इश्क बढ़ जाता है। इसका नाम कैस था। कैस अरबी में अक्लमंद इंसान को कहते हैं। हजरत इमाम हसन के दौरे खिलाफत में वो गवर्नर बना रहे थे। इस इलाके का जिम्मेदार ये होगा। तो कहने लगे आपने फला इलाके का किसको गवर्नर बनाया? कहा किसको? कहा लैला को बना देते। तल मजनून, गाला ही, पागल है, दीवाना है कि लैला को मैं गवर्नर बना दूं? मजनून है। उस दिन से इसका नाम मजनू पड़ गया। उसके अंदर एक इश्क था, एक इंतहा थी। कुत्ते के पकड़ के पांव चूम रहा है। उन्हें क्या कर रहे हो? कहा लैला की गलियों से चल के आया, उसके पांव की मिट्टी तो लगी होगी। बदली आ रही थी, बदल आ रहा था चलता हुआ। उसको देख के अशार पढ़ने शुरू कर दिए। वाह वाह, तू कमाल इंसान है। तूने लैला का जलवा देखा होगा, उसके सर के ऊपर से, घर के ऊपर से आया होगा। वाह, उसकी तारीफ शुरू कर दी। एक इश्क था, चाहे इश्क मजाजी था। उसने लैला और मजनू की कहानी पूरी दुनिया को दी। हीर रांझे की कहानी पूरी दुनिया को दी। साहिबा और मिर्जा की कहानी दुनिया को दी। एक और भी है, बताओ कौन है? शीरी फरहाद, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, कहानियां हैं? एक कहानियां हैं। उसकी बुनियाद इश्क है और बगैर दलील के है। और उसको जितना उनको रोका गया उतना वो आगे बढ़े हैं। रूहानियत का सफर चल पड़े हैं, ख्याल करना। रूहानियत के सफर पे चल पड़े हैं, ख्याल कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा। रोकने की आखिरी कोशिश की जाएगी इस सफर से। कभी मेरी जात को बुनियाद बना के, कभी अकीदे को बुनियाद बना के। तेरे पीर का मजहब क्या है? वो तो मुझे वहाबी लगता है, वो देवबंदी है। नहीं, वो तो बरेलवी शिया है, वो तो बद अकीदा है। मेरे पास 4-5 बंदे आ गए, आप देवबंदी हैं, लेकिन मैं तो पैबंदी हूं। वो क्या होते हैं? मैंने कहा मैं पैबंद लगाता हूं, पैबंद लगाता। कहने लगे आप नजदी हैं। मैं नहीं, मैं तो वजदी हूं। वो क्या होता है? मैं कहा मुझे कमली वाले के नाम पे वजद आ जाता है।
وہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا پھر لگتا ہے آپ منافق ہیں. میں کہا ہو سکتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہوں منافق ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. بڑے بڑے صحابہ نے اپنے بارے میں کہا حضرت حنزلہ میں منافق ہو گیا. تھے نہیں، میں کیا ہو گیا مجھے؟ لیکن میں توبہ کرتا ہوں. کبھی میری ذات کے حوالے سے، کبھی تسبیح خانے کے حوالے سے، کبھی کہیں گے یہ وظیفوں کی سند کہاں ہے، کہاں سے یہ لکھے ہوئے ہیں وظیفے، یہ عمل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جہاں لکھے ہیں آئیں تو میں بتائیں. ہم نے اکابر پر اعتماد پورا پیج ہے جس میں ایک ایک وظیفے کا حوالہ ثبوت موجود ہے. اگر تیری ناواقفیت ہے تو ناواقفیت کا علاج کر. یعنی وہ ہمیں اگر جس بولی سے بولے، ہم اپنے ادب کے پہلو میں لفظ ناواقفیت کہہ رہے ہیں، ناواقفیت کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ جاہل آدمی ہے. میں کہا نہیں، ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل کتنی معتبر کتابوں میں ثبوت کے ساتھ موجود ہے، اسے پتہ نہیں، اس لیے اعتراض کر رہا ہے. کہنے لگا حسد کی وجہ سے کر رہا ہے، علم ہے اس کو. میں نے کہا چلو ہم یہ کہہ دیں اس کو ناواقفیت. کبھی کس پہلو سے، کبھی کن راہوں سے، کبھی کن راستوں سے، کبھی کن دلیلوں کے ساتھ روحانیت کے سفر سے روکا جائے گا، روحانیت کے سفر سے ٹوکا جائے گا، روحانیت کے سفر سے جدا کیا جائے گا. مجھے یہ دیکھو میرے پاس ایک چیز ہے، تعویذ ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اس دن ایک بندے سے کہا، میں کہ تجھے پتا ہے یہ ٹرمپ ہے نا امریکہ کا صدر، اس سے پہلے بائیڈن تھا، اس سے پہلے اوباما تھا، وہ ایک تعویذ دیتا تھا. ایک دم کہنا چاہ، میں نے کہا اس نے تعویذ دیا، دوسرے نے دیا، ٹرمپ نے تو عام کر دیا، سخی آدمی ہے، ہر بندے کو تعویذ دیتا ہے زبردست قسم کا. کہتے ہیں، میں نے کہا یہ کیو آر کوڈ ہے، یہ کیو آر کوڈ ہوتا ہے، یوں کرو تھا کر کے دنیا کھل جاتی ہے اس کے سامنے. اور کیو آر کوڈ کے تعویذوں کی لکیروں کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، الٹی سیدھی ایسے لکیریں ہوتی ہیں، اور ہر کیو آر کوڈ مختلف ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ کسی مقصد کے لیے کوئی کبھی تعویذ اور بھی ہو سکتے ہیں، کبھی تعویذ اور بھی ہو سکتے ہیں. انگریز جو تعویذ دے وہ تو کہتا ہے سبحان اللہ، اور جو اللہ کے ولی صدیوں سے تعویذ دے رہے کر یہ کہاں سے آئے؟ اس پہ تو بحثیں کر رہا ہے. اس بحث کرنے والے سے بھی ہم نے بحث نہیں کرنی، اس کا بھی اکرام ہے. یہ سفر عشق سے طے ہوتے ہیں، یہ سفر اعتماد سے طے ہو رہے ہیں، اور آپ کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی ٹکرایا نہ ہو تسبیح خانے کے معاملے میں. کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے ٹکرایا نہ ہو تسبیح خانے کے معاملے میں. یہاں ایک چوکیدار ہوتا تھا، کہنے لگے جب یہ حویلی سے یہاں آیا تھا اس کے ایک پاؤں میں جوتا تھا ایک میں نہیں تھا. مجھے پتا ہے اس کا. یہ سامنے چوکیدار کھڑا ہے، وہ چھلیاں بیچتا ہے مچھوں والا. میرے بچوں سے کہنے لگا تیرا ابا تے میں اے چوک کھلو کے تیرا ابا دوائیاں دی ڈبیاں بیچتا سی، میں چھلیاں بیچتا سی، ڈبیاں دوا. کہنے لگے دوائی. میں گیا نا، میں نے کہا ایسے کہنے ہاں ابھی تک ڈبی بچی ہوئی ہے میرے پاس تیری دوائی کی. چوک پہ کھڑے ہو کے ڈبیاں میں کہ یہ 1000 روپے تیری سچائی پہ زندہ باد. اس کو میں نے 1000 روپے دی. جرات کے ساتھ کہتا ہے میں سٹے چھلیاں بیچتا تھا اس چوک پہ کھڑے ہو کے، تو ریڑی اور ٹھیلا لگا کے ڈبیاں بیچتا تھا. زندگی ہے، اس نے بہترین اس نے دلیل دی. میرا کٹنگ کے لیے نا حجام آج بھی ایک ہے، 25 سال ہو گئے ہیں. میرے ساتھ ایک صاحب مجھے لے کے جاتے تھے، یا ساتھ ہی ہے،
मुझसे कहने लगा यहाँ एक साहब है, वो कहते हैं कि हकीम तारिक और हम इकट्ठे पढ़ते थे और उसके बाद फिर आपके फराड की कहानियां सुनाता है। पहले हमेशा निस्बतें होती हैं, ये मेरा कजन है, मेरा मामू है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा उस्ताद है, मेरा शागिर्द है। मैंने कहा आज ले जा है कौन, मैंने बड़ी उसकी बातें सुनी, बाल मेरे यहाँ